बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, बाप का रूप धारण करने वाले, बेहद के दादाजी को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। आज मैं कुछ धारणाओं के लिए बच्चों को कहना चाहूँगी कि अगर हमें बाप समान बनना है, बाप का रूप धारण करना है, तो हमारे में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसका अंश मात्र भी अगर हमारे में है, हमें खुद अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कौन सा अंश मात्र रह गया, मेरे में कौन सी कमी है, ये खुद चेक करना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, और अहंकार सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ईर्ष्या, द्वेष, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी के प्रति नेगेटिव सोचते हैं, तो हम बाप समान कैसे बन सकते हैं। ये सभी बातों की धारणाएं के लिए हमें खुद अपना जज बनना है और खुद अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है। ऐसे नहीं समझना है कि मैं संपूर्ण बन गया हूँ, अपने अंदर कमियाँ ढूंढनी है। अगर कोई भी कमी हमारे अंदर है तो हम बाप समान कैसे बनेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी आत्मा के अंदर सभी हमें गुणग्राहक बनना है। जितना हम दूसरों को कहेंगे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो उतनी अच्छाइयाँ हमारे अंदर आएगी। अगर हम दूसरों के अंदर नेगेटिविटी देखेंगे कि इसके अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण है, तो वो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये पक्की बात है। दूसरों के अवगुण देखने से हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं, दूसरों के गुण देखने से हमारे अंदर गुण आते हैं। हमें अवगुणों की तरफ ध्यान देना ही नहीं है, आंख बंद कर लेनी है। तो बेहद के दादाजी का रूप धारण करना है तो हमें ये अपनी चेकिंग खुद करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर कुछ अंश मात्र कमी कमजोरी रह तो नहीं गई। तो ये धारणाएं हमें धारण करनी है। अच्छी बातों को, नई बातों को, नई दुनिया को याद करना है और पुरानी दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है। तो ही हम कामयाब हो सकेंगे अपने लक्ष्य में। तो अभी मैं वाणी पढ़ती हूँ। दीपमाला, दीपमाला माना जिनकी आत्मा के अंदर जला हुआ दीपक, जगा हुआ दीपक हो, जागृति हो, बेहद का ज्ञान हो, बेहद के दादाजी की पहचान हो, उसको कहेंगे दीपमाला का दीपक। समीपता, बाप की समीपता और संपन्नता और संपूर्णता, सदा जागती ज्योत, आज विश्व की ज्योति जगाने वाले जगे हुए दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देख रहे हैं। वास्तविक दीपमाला आप सबका यादगार है। तो दीपकों का मालिक
सच्ची दीपमाला को देख रहे हैं। यह दीपमाला विचित्र माला है। विचित्र मालिक और विचित्र माला। देखो, विचित्र मालिक और विचित्र माला, जिसका चित्र किसी की बुद्धि में भी नहीं है, वो मालिक और वही बच्चे, दीपमाला वाले बच्चे। बाप भी गुप्त, पुरुषार्थ भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, मान मर्तबा सब गुप्त, कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है। तो यह दीपमाला विचित्र माला है। विचित्र मालिक और विचित्र माला। वे लोग तो न मालिक को जानते हैं न माला को जानते हैं। मालिक को जाने तो माला को जाने। दीपमाला आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। एक है समीपता, बाप की समीपता। समीपता में स्नेह समाया हुआ है। यहाँ जितना बाप के समीप होंगे उतना स्नेह होगा। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार न हो तो माला नहीं बन सकती। सबका स्नेह, आत्मा का आत्मा से स्नेह, आत्मा का कल्याण करने वाली आत्मा, मन का मन के से व दीपक दीपक से जब स्नेह के से समीप आता है तभी माला कहलाई जाती है। स्नेह अर्थात समीपता। स्नेह की निशानी है समीपता ही होती है। एक समीपता, दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। तीसरी बात संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं बन सकती। जगे हुए दीपक, जिनको जागृति आ गई है, नई दुनिया को देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि आ गई है, दिव्य दृष्टि के दाता ने दिव्य दृष्टि दी है, उनको कहेंगे जगे हुए दीपक। तो सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और समूहता, संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन भी कहा जाता है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब हमें क्या करना है? बाप को याद रखना है, बाप के समीप रहना है और संपन्नता, अपने अंदर संपन्नता लानी है और जगे हुए दीपक बनना है। हमारी आत्मा हमेशा जागी रहे, जागती रहे, जागती ज्योत बनना है। तो सभी को जगाने वाले दीपक बनना है, सभी को रोशनी देने वाले, अंधकार मिटाने वाले ऐसे दीपक बनना है। एक एक दीपक कितनी रोशनी प्रकाश देने वाला है। ये बेहद का प्रकाश देने वाला एक एक दीपक, बेहद के बेहद का प्रकाश सारे विश्व में फैलाने वाला ऐसा दीपक बनना है। सभी बेहद के बच्चों को ऐसा दीपक बन के दिखाना है। बाप का रूप धारण करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। जब बाप का रूप बच्चे धारण करेंगे तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बेहद की परम, बेहद परम महाशांति। బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయాలి అంటే కామ క్రోధ లోభ మోహ అహంకారాల యొక్క అంశం మాత్రం కూడా లేకుండా స్వయం మిమ్మల్ని మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే విశేషమైన ఆత్మలకి, విశేష సేవాదారి, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి బేహద్ పిల్లలకి, బేహద్ దాదాజీని ప్రత్యక్షం చేసేవారికి, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. ఈరోజు నేను ముఖ్యమైనటువంటి ధారణ పాయింట్స్
పిల్లలకి చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు మా. బాబు రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. మరి దీనికోసం మీ లోపల ఏ విశేషతలు ఉండాలి? మీ లోపల వికారాలు, విషయ వాసనల యొక్క అంశ కొంచెం కూడా ఉండరాదు. అనగా కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలను ఎంతవరకు వదిలేసుకున్నారో స్వయం చెకింగ్ చేసుకోండి. మీ లోపల ఏదైనా సరే అంశమాత్రంగా ఉన్నా అది స్వయం చెక్ చేసుకోవాలి. కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలు అన్నిటికంటే చాలా భయంకరమైనవి. ఈర్ష్య ద్వేషం, ఎవరిపైనటువంటి అసూయ ఉందనుకోండి, ద్వేషం ఉందనుకోండి, నెగిటివ్ ఆలోచనలు వారి ఎడల చేస్తూ ఉంటారు. ఇక మనం బాప్ సమానంగా ఎలా అవుతాం? ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మీరు ధ్యాసలో పెట్టుకోండి. స్వయం మీకు మీరే జడ్జిగా కండి. స్వయం మీకు మీరే చెకింగ్ చేసుకోండి. మీ లోపల ఏ యొక్క లోపము ఉంది, బలహీనత ఉంది అని. నేను సంపూర్ణంగా అయ్యాను అని ఎప్పుడు ఆలోచించకండి. అంతిమం వరకు కూడా మనం పురుషార్థం చేయాల్సిందే. మన లోపల ఏదైతే ఇంకా బలహీనతలు ఉన్నాయో, లోపాలు వెతికి వాటిని తొలగించుకోవాలి. ఈ లోపాలే మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా కానివ్వవు. మనము బాప్ సమానంగా ఎలా అవుతాం? ఈ లోపాలు, తప్పులు ఉంటే. అందుకనే అన్నిటికంటే ఫస్ట్ తమ ఆత్మ లోపల అందరిలోని గుణాలను గ్రహించేటువంటి దృష్టి, వృత్తి అనేది ఉండాలి. మనం ఇతరులకు చెప్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు కూడా మంచిదే, వారే, వీళ్ళు మంచి వాళ్ళే, అది బాగుంది, ఇది బాగుంది. ఇలాగ అందరి యొక్క మంచితనాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ ఉంటే మన లోపలికి వచ్చేస్తాయి. మరి ఇతరుల ఎడల ఒకవేళ నెగిటివ్ చూసినా కూడా వారి యొక్క అవగుణాలు అవి ఈ అవగుణాలు అని వర్ణన చేయకుండా, మీ లోపల వాటిని చింతన చేయకుండా ఉంటే మీ మనసులోకి రాకుండా ఉంటాయి. ఈ యొక్క మాటను మీరు పక్కా చేసుకోండి. ఇతరుల యొక్క అవగుణాలు చూడటంతో మన లోపల కూడా అవగుణాలు వచ్చేస్తాయి. ఇతరుల యొక్క గుణాలు చూడటంతో మన లోపల గుణాలు వచ్చేస్తాయి. మనం ఇతరుల వైపు ధ్యాస పెట్టరాదు. కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోవటం అని కూడా కాదు. లోపాలను, తప్పులను చూసే కళ్ళు మూసేసుకోవాలి. జ్ఞాన నేత్రంతో చూడాలి. బేహద్దు దాదాజీ రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. మనము ఈ యొక్క చెకింగ్ స్వయం చేసుకోవాలి. మన లోపల అంశ మాత్రం కూడా ఏ బలహీనత అనేది ఉండరాదు. ఈ ధారణలు మనము ధరించాలి. మంచి విషయాలను, కొత్త విషయాలను, కొత్త ప్రపంచం యొక్క స్మృతులు మన లోపల నిండి ఉండాలి. అప్పుడు పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవటానికి తేలికవుతుంది. ప్రయత్నం కూడా అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతారు, బుద్ధిలో నుంచి తీసేస్తాం. ఇది గనక స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే మన యొక్క లక్ష్యం చేరుకోగలుగుతాం. ఇది ఇప్పుడు దీపమాల, దీపాలు అనేటువంటిది బాపు దాదా చెప్తూ ఉన్నారు. మనందరం కూడా ఆత్మ రూపే దీపాలము. ఆత్మజ్యోతి వెలిగించుకొని అందరం ఆత్మజ్యోతులమై వెలుగుతూ ఉంటే దీపమాలగా అవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క మెరుపు, ప్రకాశము విశ్వంలో ఉన్న అంధకారాన్ని తొలగిస్తుంది, అందరినీ మేలుకొలుపుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు జ్ఞానమే బేహద్దు ప్రకాశము, బేహద్దు దాదాజీని గుర్తింపచేస్తూ ఉంటుంది. అంటే జ్ఞానంతోటే కదా గుర్తించేది. జ్ఞానోదయం అయితే, జ్ఞాన ప్రకాశం వస్తే దాదాజీని జ్ఞానం ద్వారా గుర్తించగలుగుతారు. అప్పుడే దీపమాల యొక్క దీపాలు యొక్క కర్తవ్యం కరెక్ట్ అవుతుంది. సమీపత సంపూర్ణంగా, సంపన్నంగా కావాలి. బాపుకి ఎంతెంత సమీపంగా ఉంటామో అంత సంపన్నంగా ఉంటాము. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సంపూర్ణంగా అవుతాం. మీరు జగతి జ్యోతి అంటే వెలిగేటువంటి జ్యోతిలాగా ఉంటూ ఉంటే విశ్వంలోని ఆత్మలందరినీ కూడా మేల్కొల్పగలుగుతూ ఉంటారు. దీపాలకు మాలిక్ మీరే. దీపమాల మీ అందరిది. ఇలాంటి దీపమాలను చుట్టానికి దీపాల మాలిక్ అయినటువంటి అఖండ జ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి బాపు ఉన్నారు.
వాస్తవిక దీపమాల మీ అందరికీ కూడా స్మృతి చిహ్నం. ఈ దీపాలకు మాలిక్ సత్యమైనటువంటి దీపమాలని చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ దీపమాల విచిత్రమైనటువంటి మాల, విచిత్ర మాలిక్, విచిత్రమైనటువంటి మాల, విచిత్రమైన మాలిక్, విచిత్రమైన మాల. ఈ చిత్రంతో బుద్ధిలో కూడా సదా మీరు స్మృతిలో ఉంచుకోవాలి. మాలిక్ మరియు పిల్లలు దీపమాల యొక్క దీపాల యొక్క రచయిత అయిన అఖండ జ్యోతి స్వరూపం పరంజ్యోతి యొక్క పిల్లలు మనమందరం. బాపు గుప్తము, పురుషార్థం గుప్తము, జ్ఞానము గుప్తము. ఆ యొక్క పిల్లలు కూడా గుప్తమే. వాళ్ళ యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు కీర్తి ఏమి గొప్పగా ఏమి లేదు కదా, అందుకని అందరూ గుప్తంగానే ఉన్నారు. ఏది ప్రత్యక్షం లేదు. దీపమాల అంటేనే విచిత్రమైనటువంటి మాల, విచిత్రమైనటువంటి మాలిక్, విచిత్రమైన మాల. మాలిక్ మాలని చూస్తూ ఉన్నారు అనగా ఇప్పుడు మీరు ఆ మాలిక్కి బాలక్ అయిపోయారు. బాలక్స్ మీరు కూడా మాలిక్ అవుతారు. బాప్ సమానంగా అయిపోతారు. దీపమాల ఇప్పుడు 3 రకాల విశేషతలు స్మృతి చిహ్నంగా ఉన్నది. 1 సమీపత, 2 సమానత, 3 సంపూర్ణత. ఎంతెంతగా బాపుకు సమీపంలో ఉంటారో అంతంతగా బాపు ప్రేమలో ఇమిడిపోతూ ఉంటారు. ఎంతగా బాపు సమీపంలో ఉంటారో అంత ప్రేమ ఉంటుంది కనుక సంపూర్ణంగా కూడా కాగలుగుతారు. అప్పుడే మాల చక్కగా తయారవుతుంది. అందరి యొక్క స్నేహము, ఆత్మల యొక్క ప్రేమ, ఆత్మల యొక్క కళ్యాణం చేసేటువంటి వాళ్ళు కాగలుగుతారు. మనసుతోటి మరి జ్యోతిని వెలిగించటం, మానసికంగా దగ్గర రావటం, ప్రేమతోటి సమీపంలోకి రావటం అనేది జరుగుతుంది. మాల అనేది ఏదైతే అనిపిస్తూ ఉందో స్నేహము అనగా సమీపత. స్నేహానికి గుర్తేంటి? సమీపత. సమీపత మరలా సంపన్నతగా ఉంటూ ఉంటుంది. దీపమాల సంపూర్ణతకు గుర్తు. 2వ విషయం సంపూర్ణం కదా. దేనికి సంపూర్ణంగా కావాలి అంటే మీరు మీ యొక్క స్వరూపము, ప్రకాశ స్వరూపము, లైట్ స్వరూపము, దీపంలాగా వెలిగేటువంటి సదా అవినాశిగా వెలిగే దీపంలాగా మీరు సంపూర్ణంగా అయిపోవాలి. ఆరిపోయిన దీపాలను దీపమాల తయారు చేయలేదు కదా. దీపమాలలో అన్ని దీపాలు వెలుగుతూ ఉండాలి. అప్పుడే ఆనందము, అందము కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ ఆత్మ అయితే జాగృతమవుతుందో వారి దీపం వెలిగే ఉంటుంది. వారెప్పుడూ కొత్త ప్రపంచాన్నే చూస్తూ ఉంటారు. వారికి దివ్య దృష్టి కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దివ్య దృష్టి దాత దివ్య దృష్టి ఇచ్చేస్తారు. దీన్నే అంటారు వెలిగేటువంటి అఖండ జ్యోతి అని. సదా ఏకీరస స్థితిలో దీపాలు ఉంటూ ఉంటాయి. సదా దీపాల యొక్క నిషాని గుర్తు ఏంటి? సంపూర్ణత. అంటే ఆరిపోకుండా ఒత్తి దీపము వెలుగుతూ ఉంటే అఖండంగా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. అదే ఆరిపోతూ వెలుగుతూ టిమ్ టిమ్ అంటూ ఉందనుకోండి, ఆ దీపము బాగుండదు. దీపమాల సమీపత, సంపన్నత, సంపూర్ణత యొక్క విశేషతలకు స్మృతి చిహ్నం. అందుకే దీపమాల రోజు చాలా విశేషంగా దీపావళి రోజు కానీ ఏదైనా గొప్ప శుభ కార్యక్రమంలో దీపాలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి? బాపూజీని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండాలి. బాపూజీ సమీపంలో ఉండాలి. మన లోపల సంపన్నతను తీసుకురావాలి. మనం సంపూర్ణంగా కావాలి. ఎప్పుడు వెలిగే దీపంలాగా కావాలి. మన ఆత్మ ప్రకాశం వెలుగుతూ ఉండాలి. అందరి దీపాలను వెలిగిస్తూ ఉండాలి. అందరూ వెలుగుతూ ఉంటేనే ఈ యొక్క భూమి పరం ప్రకాశంతో నిండిపోతుంది. అంతా జాగృతమవుతుంది. అజ్ఞాన అంధకారం సమాప్తమవుతుంది. నెగిటివ్ అనేది ఉండదు. అంధకారం తొలగిపోవటం అంటేనే ఒక్కొక్క దీపము వెలిగే ఉండటం, ప్రకాశాన్ని ఇస్తూ ఉండటం. ఇది బేహద్ ప్రకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు. ఒక్కొక్క దీపము బేహద్కే బేహద్ ప్రకాశము విశ్వాన్ని వెలుగునిస్తూ ఉంటుంది. ఇది దీపకం లాగా కావాలి.
బేహద్దు పిల్లలందరూ కూడా ఒక దీపంలాగా తయారు కండి. బేహద్దు రూపాన్ని, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. బాపును ప్రత్యక్షం చేయండి. ఎప్పుడైతే ఈ సంపూర్ణత, సంపన్నత, సమీపత ఉంటూ బాప్ సమానంగా అవుతారో, బాపు లాగా అయిపోయినప్పుడు ప్రత్యక్షత డంకా అనేది మోగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బాపు యొక్క పిల్లలు బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తారో, ప్రత్యక్షత కాక ఇంకేమవుతుంది చెప్పండి? బాపును ప్రత్యక్షం చేసే విశేషమైన పిల్లలు బేహద్దు పిల్లలు. ఈ విషయాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా ప్లేలిస్టులో చక్కటి దివ్య సందేశాలు ఇచ్చారు. రోజు మనకి ఎలా పురుషార్థం చేయాలి, సేవ ఎలా చేయాలి, ఏమేం జ్ఞానం పాయింట్లు ధారణ చేయాలి, బేహద్దు అర్థాలతో ఉన్న అవ్యక్తవాణి మనకు వినిపిస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి ఈ యొక్క వీడియోలను మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.